सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्टवे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन दीआं मुख खबरां वल। सांसद गुरजीत सिंह औजला वालों सांसद भवन विखे वधिया एजुकेशन लई चुक्या गया मुद्दा। आटोआं दी वधदी तादाद बन रही है लोगों की परेशानी का कारण, जिस वाल ट्रैफिक पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। होले महल्ले के मेले विच जांदियां संगतां लई लगाए जा रहे हैं रोह दे लंगर। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। सांसद गुरजीत सिंह औजला वालों सांसद भवन विखे विदेशों में पढ़ाई करने लई जाण वाले नौजवानों लई अपने देश विच ही वधिया सिक्ख्या प्रणाली नूं सही करन दी मंग रखी गई ਅਤੇ रूस यूक्रेन विच होई आपसी लड़ाई दौरान नौजवानों का भविख खराब होने ते दुख जाहिर किया गया। थैंक यू स्पीकर सर। उनको लेने के लिए भी वहाँ पोलैंड तक गया हूँ सर। सबसे पहले तो दुख की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत नीचे है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं एक छोटे से कंट्री में जाकर MBBS की एजुकेशन ले रहे हैं। ये पहले बड़े शर्म की बात है, दुख की बात भी है। पहले तो सरकार से ये निवेदन है कि हमारे स्कूल का हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बढ़िया कीजिए ताकि विद्यार्थी यहाँ रह सकें। सर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ देखने को मिला कि बहुत विद्यार्थी जो हैं वो सरहद पार से पैदल आ रहे हैं, उनके पाँव सूजे हुए हैं। और खारकी में करीब 1200-1400 बच्चे फंसे थे, जहाँ मेरे क्षेत्र के भी काफ़ी विद्यार्थी वहाँ थे। वहाँ डॉक्टर संधू थे, करण संधू उनकी टीम थी जिन्होंने नीचे ग्राउंड में काम किया है। सर मेरी एक तो हम्बर रिक्वेस्ट ये है कि उनको सबको 4-5 इंडियन थे जिन्होंने टोटल राशन भी दिया और उनके रख रखाव का प्रबंध भी किया और उनको लेकर भी वहाँ से आए और बहुत दुखद मंजर था सर। सर एक तो उनको बुलाकर सरकार सम्मानित करे। दूसरी बात सर मेरी हम्बर रिक्वेस्ट ये है, जितने विद्यार्थी हमारे देश के आ चुके हैं अब हिंदुस्तान में, सर उनकी पढ़ाई जो अभी मेडिकल की है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। वहाँ ऑनलाइन क्लासेज अभी नहीं शुरू हो सकती क्योंकि जंग का माहौल है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, उनके पेरेंट्स जितने पैसे वहाँ उनको पे करने थे फीस, उतनी पे वो देने को तैयार हैं। उनकी जो मेडिकल की पढ़ाई है या दूसरे कोर्स हैं वो सरकार इंडिया में कंटिन्यू कराए। शहर विच वधदी ऑटोस दी परमार लोकां लई परेशानियां ते मुश्किलां दा कारण बन रही है अते इस दी रोकथाम लई जिला ट्रैफिक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करदा नज़र आ रहा, जो कि बहुत ही वड्डी समस्या बनती जा रही है। जद इस संबंध विच साडी फास्टवे न्यूज़ टीम नाल लोकां ने गलबात कीती तां उन्हां आख्या कि ट्रैफिक पुलिस प्रशासन इस वाल ध्यान देवे अते बिना कागजी अते पुरानी कंडम हालत विच चल रहे ऑटोस नूं पहल दे आधार ते बंद किया जावे अते शहर दीआं सड़कां अते चौंकां विच ट्रैफिक पुलिस मुलाजम लगाए जाण तां जो लोकां दीआं मुश्किलां दा हल हो सके। अज हालात किस तरह के बने हैं तुहानूं पता वा, रोडां दे उत्ते हर एक जगह ते इन्ना आटो हो गया कि आन जाण वाले जिहड़े लोग आ उन्हां नूं बहुत ज़्यादा मुश्किल हुंदी आ ते इह ना कदी कोई इंडीकेटर दिंदे ना कोई हत्थ दिंदे आ ते इन्हां दे नाल काफ़ी जिहड़ियां एक्सीडेंट वगैरह भी हुंदे आ ते लोग तंग परेशान भी हुंदे आ। देखो ਜਦੋਂ ਦਾ मतलब कि ਇਹ ਆਟੋ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆ और ना ही कोई प्रशासन का ध्यान आ, मगर असीं ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जनता असीं ਜਿਹੜੀ जनता ला असीं ਇਹੋ अपील करना चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ लोग आटो चलाते आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਚੌਂਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੀ ਉਧਰ ਭੱਜੂਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਧਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਨਾਰਥ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। शहर में दिन ब दिन वध रही आटोआं की प्रभार लोगों को कर रही है परेशान है।
ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਸੈਨਪੁਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਲਗੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਮਬੰਦ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਆਟੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ 1 ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨਪੁਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚੌਂਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। GT ਰੋਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਓ, ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਛਕੋ। ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੈਨੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ 10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੈਨੀ ਆ ਜਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਦੀਨਾ, ਪੂਤਨਾ, ਚਕੰਦਰ, ਥੋਰ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਚਾਵਲ, ਕੜੀ, ਦਾਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਰੁਕਣ ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੂ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਯੂਨਸ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਬਜੀਤ ਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਸੜਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰ ਵੇਖੋ ਅਵਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਨ ਏਡਾ ਅਵਾਰਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਡਰ, ਹਾਂਜੀ, ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਊ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਹੋਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਔਰਲ ਸਿਹਤ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ DDHO ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੇ ਬੰਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ MEO ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਬਤਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਵ ਜੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। And objective of this oral health ultimately, as per the WHO, 70 to 80% of the disease, the mechanism, the virus, the bacteria that is going through the mouth, and that is as per. If our oral hygiene is very good, number of diseases can be prevented. In the earlier days, people usually were not focusing on the oral hygiene, or nobody was willing to get the denture or the implants. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਹੀ ਦੁੱਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਸੀਸ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਰਸ਼ਮੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਡੋਨਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਹੋਮ ਸਬਿਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਹੀਕਲਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਡਲਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਾ ਲਾਈਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬਰੋਡ ਲੁੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰ 2 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਹੈ 85 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ LED ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡਿੱਕੀ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਟ ਸਪੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਕੂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਸਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਕੂਟਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਡ ਲਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ LED ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਰਫੁੱਲ ਆਪਣਾ 5-6 ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੈਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ 60,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਡਲ, 60,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1-2 ਮਾਡਲਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਮਾਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਆਫਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰਜਰ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਘਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਈ-ਸਕੂਟਰਸ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਸੇ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਮੈਨੂਅਲ ਨਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਥੋਬਾ ਵੱਲੋਂ DSP ਅਜਨਾਲਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ SHO ਰਮਦਾਸ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, RK ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਿਆਨੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ IG ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਖੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਰਗਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ BDO ਸਾਹਿਬਾਨ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 90,000 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਨਾਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 1 ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 6। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਟਖਟ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे बादल बादल पास आ जाने जा बन मेरी Yamaha let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਟਖਟ ਸੇਵਾ ਦਲ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਲੋਹੀਆ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਕੇ ਰੰਗ ਠਾकुर जी के संग ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਟਖਟ ਸੇਵਾ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, वेद प्रकाश, संजय भास्कर, विकी धानुका, वरुण, रजनीश गोयल, मनोज बंसल, दीपक बाबा, टीटू पधार, आरती शर्मा, कविता महाजन समेत वड्डी गिनती विच मैंबर मौजूद सन। ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਠਾकुर जी ਦੇ ਸੰਗ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾकुर जी ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠਾकुर जी ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 117 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਫੁੱਲ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਗੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਭਮ ਐਨਕਲੇਵ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਬੁਰਜੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ 100 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੀ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲ ਭਵਨ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘਲ, ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਧਾਰ, ਸੰਜੇ ਗੋਇੰਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। इसमें बुराई पे अच्छाई की जीत का पर्व है और मारवाड़ी समाज पिछले कितने सालों से होलिका दहन का कार्यक्रम करता है। इसमें आज पुरानी मार्केट अलवले कटरे में भी यही कार्यक्रम हो रहा है। इसी प्रकार से भवन एसएल पब्लिक स्कूल जो सिविल लाइन का एरिया, जो हमारी अगली पीढ़ी है वो उनको मोटिवेट करने के लिए हम अपने जो भी पुराने रीति रिवाज हैं और
उनके अंदर ये शिक्षा देने के लिए इन सब आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय विराट अध्यात्मिक सम्मेलन जो कि रूपनगर भगतांवाला विखे आयोजित किया गया है, जिस विच वड्डी गिनती विच संगतां ने हिस्सा लिया ਅਤੇ संत महात्मा ਵੱਲੋਂ सत्संग कर संगतां ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ परमात्मा ਨਾਲ जुड़न ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ गई। इस मौके महंत आत्मा ज्योति गिरी जी महाराज ਅਤੇ महंत 108 स्वामी आत्म प्रकाशनंद गिरी जी महाराज ਵੱਲੋਂ प्रवचन किए गए। माता शारदा महेश्वरी जी, पवन जी महाराज, स्वामी दिनेशानंद गिरी जी, स्वामी सर्वज्ञानंद सरस्वती जी, स्वामी करुणागिरी जी, स्वामी बिहारी दास जी महाराज समेत वड्डी गिनती विच साधु महात्मा ने हिस्सा लिया। परम संत अद्वैत स्वरूप श्री आरती देवा जी महाराज जी के 43वें प्रकाश उत्सव के संबंध में 18 मार्च तो लैके 28 मार्च तक प्रभात फेरियां कढ़ियां जा रही हैं। 18 मार्च शुक्रवार को खंड वाले विकास नगर तक्का कलोनी विखे प्रभात फेरी कढ़ी जाएगी। संगतां वड्डी गिनती में प्रभात फेरियां विच पहुंच के ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करन। श्री लक्ष्मी नारायण राग सभा सुसाइटी और श्री दुर्गियाना कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी 117वां वार्षिक संगीत सम्मेलन वेद भवन विखे आयोजित किया गया, जो कि 16 मार्च तो 19 मार्च तक चलेगा। ਅਤੇ इस सम्मेलन ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की गल आखी गई ਅਤੇ सब शहर वासियों को इस सम्मेलन की बधाई दी गई। श्री श्री महामंडलेश्वर स्वामी अशनील जी महाराज जी को काली सेना का राष्ट्रीय जनरल सकत्तर नियुक्त किए जाने ते बजरंग दल के अमृतसर के संयोजक वरुण महाजन, बलविंदर गोयल, अमन वोहरा और दीपक वालों सन्मानित किया गया और बधाई दी गई। वड्डी गिनती में लोग मौजूद सन। अज बजरंग दल अमृतसर महानगर वालों अशनील जी महाराज जी को बहुत बहुत बधाई। काली सेना के मुख्य सचिव बनने उपर राष्ट्रीय मुख्य सचिव बनने के उपर बहुत बहुत बधाई। और बाला जी अगे आप यही प्रार्थना करते हैं कि सानू महाराज जी का आशीर्वाद सदैव इस तरह मिलता रहे। धर्मशाला जय बाबा चूले लाल जी शहीद उद्यम सिंह कलोनी नीवी आबादी विखे भंडारा लगाया गया। इस मौके प्रधान विपिन कुमार, राकेश कुमार, अशोक ओहरी, बाबा सलीम शाह जी, कौंसलर ताहिर शाह समेत वड्डी गिनती में मैंबरां ने लंगर की सेवा निभाई। होली उत्सव के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा खन्ना परिवार वालों प्लॉट नंबर 18 परेल चौक बाजार वहियावाला विखे लगाया गया। इस मौके गायक संजय सावरिया वालों प्रभु गुणगान किया गया और होली के दिहाड़े की बधाई दी गई। वड्डी गिनती में संगतां हाजिर सन। ये तस्वीर जो तुसी देख रहे हो कवलजीत कौर दी है। इसकी उम्र 24 साल, कद 5 फुट 4 इंच है और घरां विच सफाई का काम करती है। 17 मार्च दिन वीरवार नूं घरों वाइट एवेन्यू विखे काम करन गई पर घर वापस नहीं परती। जिसनूं इसकी कोई जानकारी होवे तां पुलिस थाना सिविल लाइन्स और हेठां दिते नंबरां ते संपर्क करे 978111 30208 या 8872634099। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो सांसद गुरजीत सिंह औजला वालों सांसद भवन विखे वधिया एजुकेशन लिए चुक्या गया मुद्दा। आटोआं दी वधदी तादाद बन रही है लोगों की परेशानी का कारण, जिस वाल ट्रैफिक पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। होले महल्ले के मेले विच जांदियां संगतां लई लगाए जा रहे हैं रोह दे लंगर।
ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।